ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फेसबुक यूट्यूब पेज ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 0172410255 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ जुड़ सकते हो। पंजाब दे विच वैसे तो इन दिनां जिहड़े स्वतंत्रता दिवस है उसकी तैयारियां देश भर दे विच चल रही है, लेकिन एक तैयारी अजिही भी है जिथे कि ਜਿਹੜੇ कि वीर जवान ने वो अपने ਵੱਲੋਂ देश ਨੂੰ आज़ाद होए क्योंकि 75 साल हो गए तो उन्होंने ਵੱਲੋਂ भी ਜਿਹੜੀ है परेड ਦਾ पूरा ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि इस ਵੇਲੇ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ है। दूजे पासे नीति आयोग की मीटिंग हुई। नीति आयोग की मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री 2 दिन के दौरे ते सीगे दिल्ली दे विच। उन्होंने उत्थे जाके प्रधानमंत्री ने क्योंकि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग सी ते उसनू हैड कर रहे सी ते उत्थे जाके मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि असी MSP का मुद्दा चुक्या, पानियां का मुद्दा चुक्या, किसानां का मुद्दा चुक्या ते ये बेहद अहम मुद्दे जिहड़े ने वो चुके गए केंद्र दे विच। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ प्रोत्साहन दिता जाए तो उसके लिए उन्होंने कहा कि असी इस तरीके के जड़े है मुद्दे चुके हैं। दूजे पासे अज किसानों का धरना है। दस दिए कि फिलौर दे विच किसान खासकर गन्ना किसान अपनी बकाया राशि नूं लैके धरना देन जा रहे हैं तो अज जिहड़ा दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम हो सकता है, लोगों नूं दिक्कतां हो सकती है। दरअसल सूबा सरकार के खिलाफ ये धरना है क्योंकि उन्हां दी मंगां पूरीआं नहीं कीतियां गईयां। उन्हां जिहड़े बकाया राशि सी वो नहीं दित्ती गई। उन्हां दी मंग है कि ये बकाया राशि उन्हां नूं जारी कीती जावे, जिस नूं देखते हुए किसानां वल्लों धरना दिता जा रहा है ते लोकां नूं जिहड़ा है पहले ही अपील की गई है कि उस हाईवे का इस्तेमाल ना किया जाए तां जो जिहड़ा है वो उस हाईवे दे विच जिहड़ा जाम दे विच ना फसे क्योंकि उत्ते किसानां दा धरना लगाया गया। फिलहाल जिहड़ा है एक दिन का ही धरना है, लेकिन उस तो बाद जिहड़ा है जिहड़ी अगली रणनीति होएगी वो मीटिंग तो बाद तय की जाएगी कि आखिर की रूपरेखा रहेगी कि किवें जिहड़ा है आगे इस जिहड़ी धरना है उसनूं चलाना है। दूजे पासे इलीगल माइनिंग की गल की जाए तो हरजोत बैंस माइनिंग मिनिस्टर ने कहा है कि हाले तक 306 मुकदमे गैर कानूनी माइनिंग के दर्ज किए जा चुके हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल चुके सी हरजोत बैंस नूं कहा सी कि तुहाडे अपने हलके दे विच गैर कानूनी माइनिंग हो रही है तो तुसीं इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसते जिहड़ा अपना बयान जारी किया हरजोत बैंस ने, उन्होंने कहा कि 306 मुकदमे हाले तक इलीगल माइनिंग के खिलाफ दर्ज किए गए ने ते सरकार पूरी तरीके दे नाल सतर्क है ते पूरी तरीके दे नाल सचेत है कि किसी भी तरीके दे नाल गैर कानूनी माइनिंग ना की जाए या ना बर्दाश्त की जाएगी, चाहे वो कोई भी रसूखदार हो, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, हर किसी दे लई सज़ा एक ही है। तो गैर कानूनी माइनिंग बेहद अहम इशू रहा है तो इसनूं लैके हमेशा ही जिहड़ा है सवाल चुके गए ने। तो दूजे पासे सरकार ते दूजे पासे विरोधी धिरां दे विच भी आप देखा गया है कि इस मुद्दे नूं लैके हमेशा जिहड़ी एक दूजे ते इल्ज़ाम भी लगाए गए ने। तो एक मंत्री जेकर याद किया जाए तो कैबिनेट मंत्री सीगे राणा गुरजीत सिंह, उन्हां नूं बर्खास्त कर दिता गया सी, कैबिनेट तो हटा दिता गया सी जब मुख्यमंत्री सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्हां उत्ते एलीगेशन लगाए गए सी कि वो गैर कानूनी माइनिंग दे विच शामिल है। तो राजनीतिक मुद्दा हमेशा रहा गैर कानूनी माइनिंग का, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस का कहना है कि जब तो उन्हां दी सरकार आई है 3 महीने तो वध दा समा हो गया तो 306 मुकदमे जिहड़े हैं वो दर्ज किए गए हैं। हुण गल करते हैं अज दी जिहड़ा अहम मुद्दा है उस दे वल। 15 अगस्त आने वाले यानी कि जिस दिन देश आज़ाद होया सी, देश नूं आज़ादी मिली सी। ये आज़ादी सानू सौखी नहीं मिली, बहुत औखी, बहुत संघर्ष करना पिया। तो हर कोई जानता है कि
ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उस तो पहला कई प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान के तहत की है कि अपने घरों दे विच या फिर अपनी कारोबार वाली जिहड़ी थां है उत्थे तिरंगा लहराउण दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इसी तिरंगा अभियान नू लैके विरोध शुरू हो गया है, बवाल शुरू हो गया है। बवाल इस करके क्योंकि जिहड़े MP है सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने कहा कि असी तानाशाही जिहड़ा एक ऑर्डर है उसनू नहीं मन्नणगे। ते उस दिन उन्होंने लोगों को अपील की है कि 13 तो 15 अगस्त जिन्ने भी सिख है वो जिहड़ा है अपने घरां उत्ते जिहड़ा केसरी झंडा है ਉਹ ਲਗਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है कि असी जड़ा है इस चीज़ का विरोध करते हैं। जड़े सिख हैं वो अपने केसरी झंडे लाउन निशान साधे, पर उन्होंने कहा है कि असी किसी को फोर्स नहीं कर रहे। तो मुसलमानों को कहा है कि तुसी अपने जड़ा हरा झंडा है वो लगा सकते हो, यानी कि उन्होंने कहा कि असी किसी को फोर्स नहीं कर रहे ना किसी को रोकणगे, पर अपील यही है कि जड़े झंडे हैं तिरंगा ना लहरा के जड़ा केसरी झंडा लगाया जाए। यानी कि एक विवाद जड़ा है तिरंगे नूं लेके खड़ा कर दिता गया है। इस अभियान नूं लेके तिरंगे नूं लेके नहीं, इस अभियान नूं लेके एक विवाद खड़ा कर दिता गया। हुण किन्ना कि ये विवाद सही है या नहीं, क्योंकि एक बेहद ही अहम दिन सारे लोगों वास्ते, भारत वासियों वास्ते, हिंदुस्तान में जिन्ने भी लोग रह रहे उन्होंने वास्ते होंदा है। तो उस विच जेकर ये विवाद होंदा है तो किते ना किते सवाल जरूर चुके जाते हैं, क्योंकि इस तो पहला भी सिमरनजीत सिंह मान भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह के उत्ते अपना सवाल चुके ने कि उन्होंने कहते कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम फाइटर नहीं ਸੀਗੇ बल्कि ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? जी बिल्कुल पूजा कि जो 15 अगस्त आती है तो इदा जो विवाद है ਜਾਂ इदा दी टिप्पणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। सवाल ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਵਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੁਟਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਥੂ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 144 ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਵਜੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓਗੇ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ 15 ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਲਗਾਈ ਗਈ, ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ GST, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਓ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ 5-5 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MP ਬਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਨ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਝੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ
ਜੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਹੂੰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਵਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹਰਾ ਹੈ ਆਈ ਝੰਡਾ ਗੈਸ। ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਤੋਂ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ 2020 ਦਾ, ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ MSP ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ
ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ पर्सनल सोच है, परसनल किसी की राय है, लेकिन दूजे पासे ये भी है कि पंजाब का माहौल ना खराब होवे, इस तो देखना भी साडी अपनी जिम्मेदारी है तां जो जिहड़ी असीं किसी दे भी बहकावे दे विच ना आण, क्योंकि एकजुटता दा एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो जेकर सारे इकट्ठे होणगे, खासकर पंजाबी सारे इकट्ठे होणगे ते किते ना किते ना सिर्फ पंजाब दा बल्कि देश दा भी भला होएगा। ते ये सवाल जिहड़ा है तुहाडे उत्ते ही छड्डिया जा रहा है कि आखिर तुसीं किस अभियान दा जिहड़ा साथ देना चाहुंदे हो, तुहाडी अपनी चॉइस है, क्योंकि आज़ादी ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟਾ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਬੇहद ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।